बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ अब्दुल रशीद मेरा नाम है जी। मैं बेसिक खानेवाल तो रहने वाला जी। तो कोई अरसा 15-16 साल तो मैं लाहौर रह रहा। साडा देश पंजाब के नाम तो मेरा यूट्यूब चैनल तो पार्टीशन स्टोरियां के उपर जिस तरह सारे दोस्त काम करते हैं, बजुर्गों दी जड़ियाँ स्टोरियां ने 1947 तो वो रिकॉर्ड करते हैं। तो सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करांगा एक पिंड पंजाब चैनल वाले जनाब नासर किसाना साहब, जिन्होंने सारे दोस्तों को इत्थे इकट्ठा करके इकट्ठियां बहन का मौका दिता और अपनी जिहड़ी तजर्बात ने एक दूसरे के नाल साझे करन दा जिहड़ा सानू मौका मिलिया। जिस तरह सानू असी सारे दोस्त स्टोरियां बनाउण वास्ते बजुर्गों के इंटरव्यू करने वास्ते जाने तो सारे दोस्तों के नाल तकरीबन एक जैसा ही जिहड़ा है अग्यों वो मामलात हो जाते हैं। तो कभी कुछ दोस्तों के नाल जरा हट के भी हो जाते हैं। मैं 2-3 गल्लां तुहानूं सुणावांगा। एक तो जिहड़ी सब तो पहले तुहानूं गल सुणाउण लगा जरा हासे वाली है कि असी एक लाहौर के बार्डर एरिए के बार्डर के बिल्कुल उपर एक बजुर्गों का इंटरव्यू करने वास्ते गए। तो वो कहते कि जी उन्होंने अपनी स्टोरी सारी सुनाई पार्टीशन वाली, लेकिन उन्होंने कहा जी अज तो कोई कुछ साल पहले जदों बार्डर के उपर बाड़ नहीं सी लगी तो मेरी कणक नूं अग लग गई, क्योंकि जी मेरी कणक वो बिल्कुल बार्डर के उपर। तो उन्होंने कहा कि जो अग लगी तो वो फिर बुझाना जो मुश्किल हो गया। अग नूं हुण बंदा किवें बुझाए। मेरा बेटा सी कल्ला, वो ट्राई अपनी करदा रहा, कदी छापियां नाल, कदी पानी नाल, कदी किवें अग काबू नहीं सी आ रही। तो बार्डर के बिल्कुल नाल इंडिया वाले पासे एक होर इंडिया का एक पिंड सीगा। उन्होंने जो पता लग्या ना कि पाकिस्तान वाले पासे कणक नूं अग लग गई बाबा जी नूं, तो वो सारा पिंड आ गया। वो सारा पिंड आ गया। उन्होंने आके जी फटाफट ट्रैक्टर ले आंदे, जिथे अग लगी सी वो 4 चफेरे ट्रैक्टर चला दिते, कणक जी खत्म कर दी ताकि अग अगे ना जाए, अगे ना जाए। डिस्कनैक्ट करता राबता अग का अगली किले तक जो खत्म कर दिता। इस तक तकरीबन कोई इस काफ़ी टाइम लगा। साढ़े रेंजर वाले भी आ गए, BSF वाले भी आ गए, उधर वाले पिंड वाले भी आ गए। जो असीं अग बुझा रहे थे उदों सानूं कोई बंदा कोई गल नहीं सी कर रहा। जो अग बुझ गई तो साढ़े जिहड़े BSF वाले रेंजर वाले हज़रात सी वो कहण लगे भी हुण अलहदा हो जाओ। जिहड़े साढ़े रेंजर वाले सी वो कहण लगे भी हुण अलहदा हो जाओ। तो उधरों जिहड़ा उस पिंड का नंबरदार सी उन्हें कहा यार मेरी गल सुनो, जो अग बुझा रहे सी उदों तो तुहानूं इस गल का एहसास नहीं सी, हुण अग बुझ गई तो हुण तुसीं कहने भी अलहदा हो जाओ। एक ये साढ़े नाल वाक़या। दूसरा फिर वो बजुर्गों ने एक होर वाक़या सुनाया कि जदों वो मेरी कणक नूं अग लग गई तो रिश्तेदारां नूं अजीज़ो कारब नूं पता लग्या। तो जिस तरह साढ़े पिंडां दे विच हुंदा कि किसी का कोई नुकसान हो जाए तो अजीज़ो कारब अफसोस वास्ते आउंदे। तो मेरे कुछ लोग ना दोस्त रिश्तेदार अफसोस वास्ते आए। मेरी एक भैन मेरी मासी की धी कहती वो भी अफसोस वास्ते आई। उन्हें आख्या हाँ भा किन्ना क नुकसान हो गया। कहता मैं आख्या भी 5 किले कणक सड़ गई तो 900 रुपया सड़ गया। कहता वो मैंने कहती है भा तो 900 रुपया जेब च पा फिरदा सी। 1960 की गल आ तकरीबन, उदों 900 रुपया बड़ी अमाउंट सी। तू भा 900 रुपया जेब च ही लगा फिरदा। उन्हें आख्या नहीं मैं जेब तो नहीं लगा फिरदा सी, आ जिहड़ा तुसीं रोज़ आके भी लस्सी पी लो तो दुध पी लो तो जिहड़ा मेरा 900 ये ते लग गया। असी वीडियो की अमृतसर तो एक बजुर्ग माइग्रेट होए लाहौर अजकल रह रहे हैं, अल्लाह ताला नूं सेहत तंदुरुस्ती देवे। असीं उन्हां दा इंटरव्यू करने वास्ते गए। असीं उन्हां दा इंटरव्यू रूटीन च कीता। बजुर्गो तुहाडे नाल कौन पढ़दा सी, तुसीं तुहाडे किहड़े क्लास फैलो सन। उन्हां दस्सिया जी फलाना भी सी, फलाना सी, एक मेरा दोस्त छीरा सी जी। वो रूटीन दे विच असीं वीडियो अपलोड कर दित्ती। ते कुछ दिनों तो बाद ना जी सानूं एक अपना कैनेडा तो एक कॉल आई कि मैं वीर जी फलाम हो रहा, तुसीं फलाम हो रहे हो। हाँ जी तुसीं साडे पिंड दी अमृतसर दी फलानी वीडियो अपलोड की बाबा जी नाल, तुसीं गलबात कराई, सानूं बड़ी चंगी लगी। मैं तुहाडी वीडियो जिहड़ी पूरी LCD ते ला के देखी, मैनूं बड़ा मज़ा आया। गल्लां करदा रहा करदे एंड दे विच कहंदे कि जिहड़े बजुर्ग तुहानूं दस रहे ने कि वो जिहड़ा छीरा सी वो मैं जी उस छीरे दा पुत्तर हाँ जी। हाँ जी क्यों उन्होंने कहा जी ये तीसरी तक इकट्ठे पढ़ते रहे। बजुर्गों ने दस्सिया छीरा जिहड़ा सी वो बाद दे विच डॉक्टर बन गया सी। तो उन्होंने असल नाम कुछ उन्होंने होर दस्सिया। उन्होंने कहा जी उस तो बाद फिर मैं भी डॉक्टर हाँ जी, मैं अजकल कैनेडा रह रहा। तुहाडी बड़ी मेहरबानी। मैं बजुर्गों को बहुत कुछ सुनिया, लेकिन सानूं नहीं सी पता कि साडे बजुर्ग लाहौर रहिंदे ने। कि तुसीं साडे बजुर्गों के जिहड़े साडे चाचे नाल मिला दिता। तुसीं मैनूं इन्हां दा नंबर दिओ, मैं उन्हां नाल अपने बजुर्गों दीयां बहुत सारियां गल्लां करनियां। सरगोदा नाल मेरा ताल्लुक है और चैनल का नाम है साइकिल गर्द। ज़रा बाकी जी गर्द ज़रूर है लेकिन दहशत गर्द नहीं है, साइकिल गर्द है वही गर्द। और ये सी के बुनियादी तौर पर अपनी उस तहसील साहिवाल दरियाए झेलम की कद्दी जी है सरगोदा दा जिला है इसका। तो उत्थे साइकिलिंग करनी, पिंडा थावें च बहना, तस्वीरां
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ 300 350 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 80% ਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿੰਦਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੂਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨੂਰੇ ਵਾਲੇ ਖੈਰ ਜ਼ਰਾ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜਹਾਨੀ ਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਸਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾ ਖੇਡਦਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟਪੋਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਹਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਇਤਮਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਕਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਵਰਬਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨਈ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਵੈਸੀ। ਮੈਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ, ਬੜੀ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੱਭਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪੀਰ ਮਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਭੁੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ 300, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੀਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਮਨੀਰ ਭਾਈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਗੋਜਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋਰਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਅਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾ ਸੇ ਬੁਲਵਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਈਦਿਆਂ ਨਾਲਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੋਗੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹਾਂ 333 ਵੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਘਾਬਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਅਗਲਾ ਰਾਹ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੀਰ ਮਹੱਲ ਲਾਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਾਂਗਰ ਆਈਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਹੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ 53 ਗਾਹਬੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਰਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी सारे ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਦਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ, 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਯਾਰ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 40-50 ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਈ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮਿਲਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੁਬਈ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਅਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਲਕਵਾਲ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਐਡਮਨ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਬਸ਼ਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਕਰ, ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇ ਰੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਂਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਹਸਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਆਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਕਿ ਏਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਟੀ, ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਤਲੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੇਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ, ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਟਣ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੁਆ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਲਵੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਸਾਰੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿਜਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾੜ ਗਏ। ਹਿਜਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਂਦ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੇ ਵੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾਤ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਬੜੀ ਕੋਈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਦੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਮਹਾਰ ਸਾਂ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੋਤਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨਗੇ? ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਪਰੋਂ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ 20 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੌਣ ਸਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਮਸਲਕ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਸ ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਾਬਤੇ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਗਿਣਾਵਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ।
ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ ਪਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨਸਲ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਸਰਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਕ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਾੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਵਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੋਰਕੋਟੋਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਦੁਆ ਆ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੁਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਵੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।